श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई बापा को नमस्कार। आज आलोच्य विषय शरीर एक रक्षा प्राचीर। शरीर एक रक्षा प्राचीर प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते बरगड़र चित्त भाई चित्तरंजन साहू को मु अनुरोध करुछि। चित्त भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई बापा को सादर सप्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि। मां के पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन पूर्वक आज आलोचना आरंभ करिबा। आज आलोच्य प्रसंगटी रही शरीर एक रक्षा प्राचीर। विषय वस्तुटर नामकरण बुझी होची जे आमर ए स्थूल शरीर भौतिक शरीर गोटे रक्षा प्राचीर रूप में गोटे आश्रय रूप में गोटे दुर्ग रूप में आमको रक्षा करि थाए। तेबे आम मन प्रश्न उठी पारे जे शरीर किभली भाव आमको रक्षा करे गोटे दुर्ग रूप में एवं कहा कबल रक्षा करे बा कहा विरुद्ध रे सेटा प्राचीर परि छिड़ा हुए कहा को आमको आम भीतर को प्रवेश करे दिए नहीं बा कहार आक्रमण आमको रक्षा करे। ए प्रसंग रे आमे श्रीमांकर किछि बाणी किछि मंतव्य उपरे आमर आलोचना को आधारित करिबा। ता पूर्वरु आम समस्तଙ୍କ मनरे थिबा केतेक जिज्ञासा प्रथमे उपस्थापन करिबा मु आवश्यक मन करूची। आम समस्तଙ୍କ मनरे अनेक प्रश्न आसे विभिन्न समय रे जे आमे जो स्थूल जगत रे वास करूछु जो जगत आम पाई दृश्यमान बा इंद्रिय ग्राह्य से जगतर बाहर बा तार पश्चात आउ किसी जगत अच्छी कि आम शुणीचु अनेक सूक्ष्म जगत मध्य अच्छी से जगत गुड़िक कौन एवं किभली से सब जगतर अनुभव से सब जगतर नीति नियम सेठाकार जीवन शैली ये सबू आम पाई बहुत कौतूहल दीपक ही थाए। माँ बही रे परम प्रभु गोटे जगार कहते बोध तृतीय अध्याय रे जे जदि मांकर रक्षा कवच तुम सहित रही ताहले कौन सी शत्रु शक्ति ये जगत रे हो बा अदृश्य जगत सकल रे हो कौन सी शत्रु शक्ति जेते शक्तिशाली हेले भी तुमको स्पर्श सुधा करि परिबो नाही। कौन सी विभीषिका तुमर चिंतार कारण ही परिबो नाही। ताहले प्रभु हमको क्यों अदृश्य जगत सब विषय रे कहिसंती। आमे तो एई स्थूल इंद्र ग्राह्य जगत रे वास करूछु या बाहर को तो कुआडू केबे जाउना। ताले अदृश्य जगत पुणी कौन पुणी से सब जगत रे यात्रा करिबा भली आमर संभावना अछि कि निश्चय थिबो नहले प्रभु काहे कहि थांते। ताले केउ गुडी को से अदृश्य जगत ठीक एई प्रश्नटी श्रीमान को पचरा हितला जेतेबेले श्रीमा आश्रम रे क्लास करुथले माँ बही उपरे साधक माने एई धारीटी उपरे मां को प्रश्न पचारिछन्ति एवं
ମା ତାର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଅତି ବାସ୍ତବ ଭଳି ଲାଗେ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁ। ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସେସବୁ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ନିଦ୍ରାର ସେ ଅନୁଭୂତିଟି କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ନା କେବଳ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା? ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଗୁଡାକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ପ୍ରାଣୀକ ଜଗତରେ ମିଶିଯାଏ, ମନମୟ କୋଷ ସବୁ ମାନସିକ ଜଗତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମା ସେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ସେଥିରେ ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉଟି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟି ଗୋଟେଇ ଆଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଳେବର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସବୁ ତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଆଉ କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ଉଭୟ ମୃତ୍ୟୁର ପରିଣାମ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ସମାନ ନା ଅଲଗା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଦାହ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଶାହ କର୍ମ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ରହିଛି କି? ଯଦି ରହିଛି ସେଟା କ'ଣ? ଏଇ ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମକୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କିଞ୍ଚିତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଏବଂ ସେ ସବୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ରହିଛି ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ତିଳେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପର୍ଶ ବା ଝଲକ ଆମେ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମନମୟ ଚେତନାର ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ତର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଗତ। ଆମର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଅନ୍ନମୟ ଜଗତ, ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଆବୋରି କରି ରଖିଛି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରା ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ, ଗୋଟେ ଅତି ଭୌତିକ ଜଗତ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ। ସବୁ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ବା ଅନ୍ନମୟ ସତ୍ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ସେମିତି ମାନ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବା ଜଡ଼ ସତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଜଡ଼, ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ, ଆହୁରି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଯେମିତି ଆଲୋକର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ, ସେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରୁ କମ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଅନ୍ଧାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଏଇ ଅନ୍ନମୟତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାନ୍ଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାନ୍ଦ୍ରତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ନମୟତାକୁ ଦେଖିପାରୁ
ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିବ, ଛୁଇଁ ପାରୁ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରେଞ୍ଜରୁ ବାହାରି ଗଲେ, କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ନମୟତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଶ୍ରୀମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗସ୍ ମୁଭ୍ ଇନ୍ ଏ ସୁପରାଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ। ଏବଂ ଆମର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚେତନାରେ ସେଇ ଅତି ଭୌତିକ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନ ଦେବାର କାରଣ ଅଛି, ସେଇ ଜଗତର ନିୟମ କାନୁନ ଆମର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ନିୟମ କାନୁନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସେଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, କେହି କାହାରିକୁ ଅଯଥାରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହିଁ ବା କାହାରିକୁ ଝୁଣିକିରି ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ସେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସେଠି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ସେଠି ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର। ଗୋଟେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟିକୁ ଝୁଣିକିରି ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେମାନେ ସେଠି ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବାର ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସତ୍ତା ସେଠିକି ପ୍ରବେଶ କରେ, ସଚେତନ ଭାବରେ ବା ଅଚେତନ ଭାବରେ, ସେଠି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀମା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କହିଲେ ଚଳେ। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅସହାୟ, ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣ ଚେତନା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଚାରିଆଡୁ ତାକୁ ଘେରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଖିନଭିନ କରି ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଜଗତର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ। ତେଣୁ ସେଇଠି କୌଣସି ମଣିଷ ଚେତନା ଯଦି ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅସହାୟ ମନେ କରେ। କାରଣ ସେଠି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ସେଠି ଚିତ୍କାର କଲେ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀର ଥିଲେ ସିନା ସେ ଚିତ୍କାର କରିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ପ୍ରବେଶ ବା ଅନୁପ୍ରବେଶ ବା ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିକି କ'ଣ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବା କି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆମେ ହଠାତ୍ ଯାଇପାରିବାନି। ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ ହଠାତ୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମର ଚେତନାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଆମର ଶରୀର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼େ, ତାର ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଚେତନା ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି କରି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଅଛି, ବୋତଲ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, ବୋତଲ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କଣା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପାଣି ବୋହିଯିବ। ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଗୋଟେ ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ପାଣି ଭଳି ସେଟା ପ୍ରବାହମାନ, ଟିକେ ମୌକା ପାଇଲେ ସେ ବହିଯିବ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମିଶିଯିବ। ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମର କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ଏବଂ ସେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଚେତନା ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଯାଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। କାରଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ
ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ ଜୀବନରେ। ଆମର ଯାବତୀୟ କାମନା, ବାସନା, ଈର୍ଷା, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଟିକେ ଖୋଲି ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ସହିତ ଆମର ସଂଯୋଗ ନଥାଏ, କାରଣ ଆମର ଶରୀର ଚେତନା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଭଳି ଆମକୁ ଚାରିଆଡୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଚେତନା ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥାଏ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କହିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମର ଶରୀରରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପୁରାତନ ଯୋଗୀଗଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗସୂତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଯୋଗମାର୍ଗୀ ଏହି ଜ୍ଞାନଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମର ଏ ଶରୀରରେ ଚେତନାର ମୁଖ୍ୟତଃ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ମେରୁଦଣ୍ଡର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେରୁଦଣ୍ଡର ସର୍ବଶେଷ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମେରୁଦଣ୍ଡର ମୂଳରେ ରହିଛି ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ଚେତନାର ସର୍ବନିମ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ନମୟ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର। ତାର ଉପରକୁ ରହିଛି ଆମର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି ଆମର ନାଭି ଚକ୍ର, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି ଆମର ହୃତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଅନାହତ ଚକ୍ର, ସେଇଟା ଆମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମନର ନିମ୍ନତମ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର। ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି ଆମର ଗ୍ରୀବା ଦେଶରେ, କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ବିଶୁଦ୍ଧା ଚକ୍ର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ମନର କେନ୍ଦ୍ର, ବିଶୁଦ୍ଧ ମନ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର। ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି ଆମର ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟରେ ଭିତରକୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ, ସେଇ ମେରୁଦଣ୍ଡର ସିଧାରେ ସେଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ଉଚ୍ଚତର ମାନସ ଚେତନା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ସବା ଉପରେ ମସ୍ତକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ରହିଛି ଆମର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଚେତନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବା ସେ ସବୁ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର କ୍ଷୟଟି ଆମର ଏଇ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗୀମାନେ ସାଧନା କରି ତାଙ୍କର ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବିକଶିତ କରନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କଳାଟି ଶିଖନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧୀନରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଧାନରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯାଏ ତାର ଏହି ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି। ଆମେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ହୃତ୍ ଚକ୍ର ଏବଂ ଅନାହତ ଚକ୍ର ଏବଂ ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ହୃଦ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ସହିତ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଟା ତରଳ ପ୍ରାୟ, ତେଣୁ ବୋହିଯାଏ, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ସହଜରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ହେଇଯାଏ ଅସହାୟ। ଏବଂ ଏମିତି ରାକ୍ଷସିକ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଟାଣିକରି ଖିନଭିନ କରି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଏ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ବା ନାଇଟ୍ ମେୟାର। ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର। ଏମିତି ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥାଉ ଆଗରୁ, ବା ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତର, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି।
ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ମଧ୍ୟ ମନ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କହୁ ଅଳିକ, ଭ୍ରାନ୍ତ, ମିଥ୍ୟା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହଉଛି ତାର କାରଣ ଅଛି, ମିଥ୍ୟା କେମିତି ହବ? ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା। ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସବୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ବା ପିଶାଚ ବା ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଆମକୁ ଖାଇଦେବାକୁ ବସୁଥାଏ, ସେମିତି ଅନୁଭବ, କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଦାନବୀୟ ସତ୍ତା ଆମକୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ତା କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇକିରି ଆସିପାରୁନାହୁଁ, ଛଟପଟ ହଉଛୁ, ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡୁନାହିଁ, ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଅତିଶୟ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ ଅବସ୍ଥାଟି କିଛି ସମୟ ରହେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରୁ ଯେ ଏଇଟା ସତ ନଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏମିତି କହିକରି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ସତ୍ୟ। ସେଟା ହଉଛି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣୀକ ଜଗତର ସେ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଅନୁଭବ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଘାଇଲା କରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର, ଆମର ପ୍ରାଣର କିଛି ଅଂଶ ସେମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଛଡେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟ୍ ମେୟାର, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭବ ହେଲା ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଭାବରେ ଆମର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଭଳି ଅନୁଭବ ଯେତେ ଅଧିକ ହବ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଦ୍ରା ପରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଶରୀର କୋଷ ଗୁଡିକ ବିଶ୍ରାମ ପାଇକରି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା କଥା ବା ତାର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପୁନଃଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା, ତା ବଦଳରେ ନିଦ୍ରା ପରେ ସେ ଅତି କ୍ଳାନ୍ତ, ନିସ୍ତେଜ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ମନେ କରିବ, ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯାହା ଶ୍ରୀମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ କଣ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କଣ? ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର ଯେତେ ସବୁ ମଇଳା, ଯେତେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା, ସେ ସବୁକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମତାର ଭାବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟ ଶୂନ୍ୟତାର ଭାବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ସତ୍ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଏଇ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ କମ୍ପନ ସବୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ, ଈର୍ଷା, କାମନା, ବାସନା, ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭୟ, ଏଇ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ। ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା, ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ସେଭଳି କମ୍ପନରେ କମ୍ପିତ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ସେ ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଯାହା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଆ ବସ୍ତୁ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଡେଇ କରି ଚାଲିଯିବେ। ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ସମତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟ ଶୂନ୍ୟତା। ଭୟ ଗୋଟେ ଏମିତି କମ୍ପନ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତା ଗୁଡିକୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।
ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଟାଣେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଭଳି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଏ। ଏପରିକି ଆମେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ, ଭୟ ଭାବଟି ସହିତ ଯାଇଥିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ ବୋଲି ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ସେ ଅଘଟଣଟି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। କାରଣ ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆବାହନ କରି ଆଣୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକରି ଆସନ୍ତି, ସେ ଅଘଟଣଟି ସେଠି ଘଟାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୟ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅତି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ମା କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭୟ ଆମର ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରୁ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆମର ଶରୀରଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଭଳି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ, ଜଡ଼, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ, ସମ୍ବେଦନାହୀନ, ଇନସେନ୍ସିଟିଭ। ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଇଟା ତରଳ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କଠିନ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ପୋତାଶ୍ରୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ, ସେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଚେତନାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ଜଳ ତ ଜଳ ସହିତ ମିଶିଛି। ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ପୋତାଶ୍ରୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ, ପୋତାଶ୍ରୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୁଦ୍ର। ଜଳ ଜଳ ସହିତ ମିଶିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଢେଉ ପୋତାଶ୍ରୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ସବୁ ପୋତାଶ୍ରୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାହାଜ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସେଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର, ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଣଟି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ଆମର ଏ ଶରୀର, ସେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଟେ ଦେଖୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ଆମର ସହନଶୀଳତାର ସୀମା ଟପିଯାଏ, ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଚେତନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକରି ଶରୀର ଭିତରକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଶରୀର ଯେଉଁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜୋରରେ ଧାବିତ ହେଇକରି ପଛକୁ ଦୌଡ଼ି ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସେ। ଆମେ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉ। ମାନେ ଆମର ଶରୀରଟା ଉଠି ପଡେ, ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ତାର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଶରୀର ତ ତାର ଜଡ଼ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାହିର କରିବ। ତେଣୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସହିତ ଆମର ସଂଯୋଗକୁ କାଟିଦିଏ ସେଠି। ତା ଫଳରେ ସେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ବା ଅପଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶରୀରଟି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଭଳି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭଳି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ we should be grateful to our body. We should be grateful to God that he has given us such a powerful instrument. ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର, ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ଶରୀରର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମେ କରି ଶିଖିବା ଦରକାର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଶରୀରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଏହି ଶରୀର ଥିବା ଯାଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି। ଶରୀର ଭିତରେ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଶରୀରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଜଣେ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଭାବିକରି
ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି, କେହି କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି there are some who are full of contempt for their bodies and think that things will be much better and easier after death without them। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ଶରୀର ତ ନଥିବ, ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପାନାସିଆ, ସର୍ବରୋଗ ହର, ସର୍ବଜ୍ୱର ହର, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ ରହିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ସବୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶର ଅନ୍ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଉ, ତା ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ ଥିବ, ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର କଷ୍ଟ ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଯିଏ ସାଧକ ନୁହେଁ, ଯିଏ ତାର ଚେତନା ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି, ସମତା, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବର ଅଭ୍ୟାସ କରୁନାହିଁ, ସେଭଳି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ତା ତୁଳନାରେ କୌଣସି ରୋଗ, ମରଣାନ୍ତକ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମତୁଲ ନୁହେଁ, ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରେ ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ ତାର। ସେଇ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଏ, ଖୋଲିଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରାଚୀର ନଥାଏ, ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଖିନ ଭିନ କରି ଯେଉଁ ଖାଇଯିବାକୁ ବସନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଶରୀର ତ ନଥିବ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ କିଏ? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଏଠି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, କଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଶରୀରକୁ ହୁଏ ନା, ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ହୁଏ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟି ଅନୁଭବ କରୁ, ସେଟା ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର ଅନୁଭବ, ଜଡ଼ ଚେତନାର ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। এই କଥାଟି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଡ଼ ଚେତନା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ, ଭୋଗ କରେ ଆମର ପ୍ରାଣ। ବରଂ এই ଶରୀରଟା ସେ ପ୍ରାଣକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଶରୀର କିଛି ଆଘାତ ପାଇଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟି ପାଉ, ସେଟା ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର କଷ୍ଟ। ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯିବ, ଏ ଶରୀରକୁ ଯେତେ କାଟିଲେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି କିଏ? ଆମର ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ବାହାରିଯାଏ ଶରୀରରୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ସିଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଚାରିଆଡୁ ସମସ୍ତେ ଛିଡେଇକରି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ସେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁଭବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ଫ୍ୟୁନରାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଆମେ ଯାହା କହୁ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା, ଏସବୁର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଏଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ ଭେରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିଗଣ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, এটা ପୁରାପୁରି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶାହ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ରାମନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପାଠ କରୁ। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ପନ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେଟା ପାଠ କରୁ, ସେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରେ
କାରଣ ତାର ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଯେହେତୁ ସେ ଆସକ୍ତ ଥାଏ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି, ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କମ୍ପନର ବଳୟ ଭିତରେ ସେ ବାସ କରୁଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ଥାଏ, ସେ ପାଖରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିବେଶରେ ଯଦି ସେଭଳି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର କମ୍ପନ ଯଦି ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ କମ୍ପନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମୃତ ସତ୍ତାକୁ ବା ପ୍ରେତ ସତ୍ତାକୁ ବା ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାକୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସତ୍ତା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ରୁହେ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଫ୍ୟୁନରାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାର ଯାବତୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ତାର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରେ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ, କେତେ ପରିମାଣରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ, କେତେ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ସେ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ଯଥାର୍ଥ ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ସେଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଟା ଗୋଟେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର, ଅଜ୍ଞାତ ସମୁଦ୍ର ଭଳି, ଯୋଉଠି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ନାହିଁ, ଦିଗ ବାରିବା ପାଇଁ କୁଆଡେ ଯିବି, କେମିତି ଯିବି, ଚୁମ୍ବକ ନାହିଁ କି ଆହୁଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ସେସବୁ କିଛି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କେବଳ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପୃହାଟିଏ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ କରେ, ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି, ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ପାଇଁ ତାର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି, ଯଥାର୍ଥ ଆସ୍ପୃହାଟି ଗୋଟେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଯେମିତି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ନାବିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବତିଖୁଣ୍ଟ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେଭଳି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ପାଏ, ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଏ ଏବଂ ତାର ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ଆଭାସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ କରୁ ଯେ ହାଉ ଅନହ୍ୟାପି ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ବଡି, ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେତେ ଅସୁଖୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଦି ସେମ୍ ଭାଇଟାଲ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଇନ୍ ଡେଞ୍ଜର ଫ୍ରମ୍ ଦି ସେମ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଦି କଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁର ମିଜରି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନରେ, ଦେହଗତ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆମର ପିଛା ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ଯେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଝୁଣିକରି ଖାଇଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଦ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଦି ବଡି forces you to out into the open space in the vital world and you have no longer a defense. There is not the physical body any longer to rush back to for safety. ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରଟା ନଥାଏ ଯେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକରି ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିକରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକରି ନିଜର କବାଟ ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଖୋଲି ପଶିଯାଉ, ଭିତର ପଟୁ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ। ଆମର ନିଦ୍ରାରେ ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଆମେ ଚେତନାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକରି ଆସି, ଆମର ଚେତନା ଯେଉଁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକରି ଇଟ୍ ରସେସ୍ ଇନ୍ଟୁ ଆୱାର ବଡି, ଆମ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଆଉ ନଥାଏ।
ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ এই ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ, ତାର ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ এই ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବା। ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ଯୋଗୀଗଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁ କି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଶିବ ଲୋକରେ ବାସ କରିବି। ଶିବ ଚେତନା ସହିତ ସେ ଏକାତ୍ମତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଭଳି ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ସାଧକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବିରଳ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସୀମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଜୀବନଟି ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମର ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଚେତନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଶୂନ୍ୟତାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଶୂନ୍ୟ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମନା ବାସନାର ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ଯାହାର ଚେତନା ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆମର ଚାବିକାଠି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ କେବେ ବି ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଏହି ଗୁଣଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଯେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭୟ ଏ ଦୁଇଟା କେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଶୁଳି ଦେଇଦେଲେ ବି ସେ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ବସିଥିବ। କୌଣସି ପୀଡ଼ା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଡ଼ିକରି ମରିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଚେତନା ସମର୍ପିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅତି ଶୁଦ୍ଧତମ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଚେତନା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କଲା ପରେ ଭକ୍ତି ଭାବର ବିକାଶ ହୁଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ପରେ ତାର ବିକାଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଫୁଲ ଫଳ ଯେମିତି ବିକଶିତ ହୁଏ, ସେମିତି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅତି ପରିପୃକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଯେତେ ଅଧିକ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ତାର ଚେତନା ସେତେ ଅଧିକ ବିକଶିତ, ସେତେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିଭାବର ବିକାଶ ସହିତ ନିଜ ଚେତନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଚେତନାରେ ସମତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। କାରଣ ଭକ୍ତ ସର୍ବବସ୍ତୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ମାନ ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଥରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଗୋଟେ ସତ୍ତା ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ମରିବା ପାଇଁ। ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ତ ସେ ଥିଲେ ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପିଶାଚ ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କହିକି ଲମ୍ବ ହୋଇ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭକ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ
ପୈଶାଚିକ ସତ୍ତା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଗଲା ସେଠି ଏବଂ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ପିଶାଚ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ସିଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ଭକ୍ତିରେ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ସାଧକର ନୁହେଁ, ତାର ପରିବେଶରେ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରେ। ଭୂତ ପିଶାଚ ରାକ୍ଷସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଗଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ। କୁଆଡେ ଯିବା, କଣ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସେଠି ବାଟବଣା, ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଚେତନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ମାଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ତାହେଲେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ସେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଉ। ସେ ମା ହିଁ ଆମକୁ ବାଟ କଢେଇ ନେଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବରଦାନ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ এই କଥାକୁ ଶୁଣିବ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ଯିଏ ଶୁଣିଥିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ପରମ ନିର୍ବୋଧତା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସମସ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଯାଏ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପରେ ସେ ଚେତନା ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ଅବକାଶ ନଥିବ। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଲି ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବାର ବାଟ ଆଉ ତାର ନଥିବ। କାରଣ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି ଏତିକି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ ତାର ଚେତନାର ଯେଉଁ କମ୍ପନ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଭୟ ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଦୁଃଖ, ଅବସାଦ, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଏସବୁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଇକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ପ୍ରାଣିକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଶରୀରରୁ ବାହାରିକରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଏଇଟା ସେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସତ୍ତା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ସେମାନେ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଶରୀରରୁ ମାଂସ ପୋଳା ପୋଳା ଛିଡ଼େଇ ନେଇକରି ଜଣେ ଛିଡ଼େଇ ଦଉଥିଲେ ଯେମିତି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଭାବୁଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଷ୍ଟ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ନିର୍ଭରତାର ପଦକ୍ଷେପ କେହି କେବେ ନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଙ୍କର କରୁଣା ବର୍ଷା ହେଉ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 মা 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 মা